बनाने वालों का सहयोग है। मैनेजमेंट को हैंडल करने वाले आप लोग जो इधर जा रहे हैं, की गाड़ी को आगे करवा, गाड़ी आगे। पीर साहब की किबला की गाड़ी को आगे जाने दो, इस गाड़ी को आगे जाने दो भाई, इनको बोलो आप गाड़ी जल्दी चलो। पीर साहब की दोनों गाड़ियां आगे जाने दें, इस गाड़ी को आगे जाने दो, तो वो गाड़ी आगे जाने दो, आपको बोलो जाने दो आगे, इस गाड़ी को आगे जाने दो, उसको बोलो रफ्तार करें, रफ्तार से जाने दें आप लोग गाड़ी को। वक्त की नजाकत को समझते हुए आप लोग ध्यान से काम करें, आराम से कोई चढ़ ना आते। कोई होलो करे ना कोई रोका buồn.
गाड़ी देखो अरे रोड छड़े थोड़े हो ऊपर ले भाई का अरे मुबारक बिना कल मोटरसाइकिल गाड़ी मोटरसाइकिल करिए Michael, whoa, 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 whoa.
मोटरसाइकिल है ना चढ़ना भाई थोड़े
જાઉં ને જાઉં ને
خصوصی اور معزز مہمانوں تو اوانا ہوں اپیل کرنا چاہوں تو ابھی جی کے مہمانوں میں سے چند اساں مخصوص مہمان باہر سے کے گھومے رہے آئیں گلیوں میں بیٹھا آئیں فلامتے بیٹھا آئیں ہوا گھومے رہے آئیں گلیری میں نہ آئیں وہاں کلانا عرض کرا دو کہ شامیان اندر آؤ بیسو اساں خدمت رو مکمل موقع لیو اور تاکہ اسیں اچھی طرح سے اپنی خدمت کر سکاں ہنا یہ پروگرام ہی بے تقریر تھی سے ہون لے اور انشاءاللہ جلد از جلد یہ اپنا پروگرام اسٹیج والو ختم تھی سا پر اوے سے پہل چاہ پانی کی خدمت کرنی ہے تو اوے واسطے ہوں اب سے پرزور اپیل کرا دو جو کہ باہر پھریں پیا گلیاں میں بیٹھا آئیں ہوا پھریں پیا انہاں اپیل کرا دو تو اپنے تمبورے اندر آؤ بیسو تو چاہ پانی جو کو پیا رہ سکیں اور گرڈی پنچایت اساں جی گرڈی پنچایت اور ویجھے اساں جی جو کو ڈانے علاقوں تر اوے ٹوٹل نوجواناں ہوں اپیل کرا تو کہ ابھی یہاں اپنا مہمان ہے یا کلاری اتھی خدمت کرو یا نہ پانی پاؤ یا نہ چاہ پاؤ تاکہ جلدی پروگرام شروع ہو سکے چاہ اور پانی میں جی فارغ دیسا انشاءاللہ العزیز ات جو کچھ اپنا جو مین خطیب ہیں بہترین بیان دیسا انشاءاللہ العزیز مین اپنا خطیب وہ تشریف لے آسیں اور اسٹیج پر پروگرام باقاعدہ شروع تھی سے وہ سے پہل ایک بار پھر ہوں کلانا اپیل کرا تو جتنا بھی باہر گھومے رہا ہوا پھرے جاؤ کل پنڈال کے اندر آؤ پنڈال کے اندر ہوں دیکھنا پہ گرمی ہے تو بار بار کناتا انتظامیہ والا نے کہا تو کہ کناتا جو ہوا روکے رہی وہ کناتا کھولے چلو جہاں سے ہوا آئے تو آرام سے جو کچھ جماعت بیسے سکے یہ پاسے کناتا پہلے کھولے چلو وہ ابھی کھولو تو ہوا آئے اندر ٹھنڈک رہے سو برائے مہربانی تمام بار پھرنا رہا جلد از جلد پنڈال کے اندر آؤ تو پروگرام آرام سے شروع تھی سکے مہربانی ابا کلاری بیجو نمبر جلوس جکے علاقے سے لے آیا ہی تھے وہاں کلارو ویلکم اساں جی گپن سے وڈو مین جلوس آئے علاقہ گپن سے بوجاریو پراو موری تک سجو علاقے رو جو اے جلوس آئے یا گاگری سے جو جلوس رو وٹو میں پورو متری کھاوڑ تک ٹوٹل علاقہ آنے ملیو انو جلوس وڈی بہت چکو تو تعداد میں اتھانے پھگو بیجو کنٹھے سے او باخاصر سے لے کر ہوا میں ساتھے باخاصر ہوا میں جڑپا زنجر ویڑی دھورا ہوا پہ جماعت آئیں وہاں کلارو دل اتھا گہرائے سے شکریو اور ویلکم استقبال اسی کرا تھا اور وہ کلارا تھوڑا آئیں جو یہ پروگرام نا اہمیت دے دور دور سے آیا ہو نزدیک سے آیا ہو اساں جے علاقے سے آیا ہو جتنا بھی آیا ہو کلارو بہت زبردست استقبال زبردست اپنے واسطے ویلکم تمام سٹھے نمبر پر شکریہ ادا کرا تھا دل اتھا گہرائیوں سے اور یونیورسٹی جماعت کے اندر نوجوان پارٹیں گاگریے سے گپڑا سے جو کو جلوس لے آیا اور جلوس کا انتظام انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بات کہتے ہیں ارے آپ کا مذہب تو بڑا اچھا ہے جب تو ہم آپ کے مذہب کی تعریف کرتے ہیں میں نے کہا آپ کی تعریف نہیں کرو ہمارے مذہب کی تعریف ہالینڈ میں ایک بہت بڑا مفکر بیٹھا ہوا ہے اس نے تعریف کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ایک بڑے انگریز مفکر نے نماز کے اندر جو وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے اس میں جو گردن کا مسح کرتے ہیں اس کے بارے میں اس نے بہت کوشش کی اور بہت کوشش کر کہا کہ مسلمان منہ دھوتا ہے ہاتھ دھوتا ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے مسح کرتا ہے آخر یہ گیلی انگلیاں کر کے گردن کے پیچھے کیوں گھماتا ہے تو اس نتیجے پر وہ پہنچے محقق صاحب جو تحقیق کرنے والے تھے کہ میں نے اس بات پر یقین کیا ہے کہ گردن میں بال سے چھوٹی چھوٹی کچھ ایسی نسیں ہوتی ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں وہ نسیں اس کے اوپر نہیں گھومے گی یا گیلی نہیں ہوگی تو اس آدمی کو کوئی خطرناک بیماری لگ سکتی ہے یہ وہی محقق تھے جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث پاک پر ریسرچ کیا ہے اور ریسرچ کر کے مسلمان ہو گئے حدیث پاک یہ تھی حضور نے فرمایا قال النبی میں حدیث سنا دوں آپ کو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطعک مسلم شریف کی حدیث ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضور نے کہ اگر جو کوئی تم سے توڑنا چاہے میں ہمارے ہندو بھائی بھی یا دوسرے دھرم کے لوگ بھی اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو بھی میں اس بات کی چیتاونی دیتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو کیا آج ہے کوئی ایسا ارے توڑنا چاہ گے تو وہ اکڑ کر کہے گا کہ میں تم سے زیادہ بہادر ہوں تم مجھ سے کیا لڑتے ہو
हम ऐसे लड़ नहीं सकते, इस इलाके में पूरे महल्ले में मेरी दादागिरी का सिक्का जमा हुआ है, लोग ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन नबी ने तोड़ दी, सारी गलत रस्मों को खत्म कर दिया मेरे आका ने। जितनी भी जुल्म तशद्दुद की रस्में थी, फरमाया सिल जोड़ लो, मन कता का जो तुमसे तोड़ना चाहिए, वाफो अमन ज़लम का, और जो तुम पर जुल्म करे तुमसे माफ करे। है कोई ऐसा इंसान कि जुल्म वो कर रहा है, बदमाशी आपके साथ वो कर रहा है, आप उसे माफ कर रहे हैं? ये नबी करीम ही का फैसला कि आपने पूरी दुनिया में आसमान के नीचे रुए जमीन पर कोई ऐसा इंसान गुजरा नहीं, चाहे कोई ऋषि मुनि गुजरे हों या किसी धर्म और मजहब के लोग गुजरे हों, किसी ने ये बात नहीं कही है कि जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे बख्श दो। और आखिरी बात पर तो कमाल कर दिया हाफिज अल्लाह बख्श साहब, सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक में आया है, वह आसिन इलामन असा इलैक, तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करो जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है। अब यहाँ तो आकर आखिर शख्स ने रिसर्च करते करते लास्ट वाले जुमले को पढ़ने के बाद रो गया, और इतना रोया, रोते रोते दिल से कलमे की सदा ही निकल गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरात, ये हमारा मजहब जो जुलूस निकलता है ना, ये कोई नई चीज नहीं है, और इस पर काफी हद तक मौलाना अल्लाह बख्श साहब ने रोशन डाल। एक मतलब दुरूद पाक पढ़ी, माशाअल्लाह। इस गर्मी में और रेत के धोरों में, जंगल में मंगल, मैं तो कई सालों के बाद किबला पीर साहब मदजिल्लाहुल आली की खिदमत में हाजिर हुआ, और जब इन्होंने फरमाया, मैंने कहा मैं किसी सैयद की बात नहीं टाल सकता। बोलो आप भी टालोगे कभी कोई बात? सरदार और सैयद की कोई बात टालेंगे? सैयद का तर्जुमा ही सरदार होता है। हम नहीं टालेंगे बात जब तक इनके दामन से हम वाबस्ता रहेंगे। मेरे नबी की हदीस आज हमारे सामने आती रहेगी, इसलिए कि मेरे अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है, जो कश्ती में बैठा वो दरिया के हिचकोलों से पार हो गया। इसलिए हजरात है तो तुम रसूल की पैदाइश को याद करो, ताकि तुम्हारा हमारा दीन दुनिया दोनों सुधर जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा, अभी मैं 8, 10, 15 दिन से तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि आप इस गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ पीर साहब के नाम पर आप तशरीफ लाए हैं। मैं आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ, और दुआ करेंगे अभी पीर साहब के अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बेरोजगार है उन्हें हलाल रोजी अता फरमाए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ सुनकर आकर मौलाना मोहम्मद शमीम साहब ने मुझसे फरमाया कि हमारे यहाँ 12वीं तक स्कूल भी चलता है। वाह वाह, तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कैसे चलाते हैं। हजरत इसका हल तो हमने निकाल लिया। उनका क्या, कब पहली मजलिस में आलिमा उलमा का कोर्स होता है, और दूसरी मजलिस में पूछ लीजिए सैयदा आमना खातून से। हजरत आमना खातून फरमाती हैं कि मेरे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने का वक्त आया तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे घर की छत फटी और कुछ खूबसूरत औरतें घर में उतरी, मेरे कमरे में आई, जिनमें बड़ी बड़ी आंखों की औरतें थी, वो हूरें भी थी, और उनमें अंबिया जान की माएँ भी थी, उनकी बीवियाँ भी थी। सबसे आगे हजरत सैयदा हव्वा आगे बढ़ी, हजरत आमना के पास गई और खामोश होकर खड़ी होगी। तो आपका कद जो है बहुत लंबा था, क्योंकि हम सब दुनिया वालों की माँ तो हजरत हव्वा ही है, और कौन है? हर मजहब की माँ वही है। वहाँ खड़ी रही तो एक औरत ने आगे बढ़कर कहा, ये हजरत हव्वा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी है। वो बोली कि आमना मुबारक हो तुम्हारे शिकल अथर में, नबियों का नबी, नबियों का अफसर, नबियों का आका दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। तकलीफ नहीं हुई जैसा दूसरी औरतों को पैदाइश के वक्त तकलीफ होती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। सुरमा लगा हुआ है, नाफ कटी हुई है, बुरीदा है, और जो है मुस्कुराते हुए जबान करीब ले गई आप उनके मुंह को अपने कान के करीब। तो याद रखो मुसलमानों, आपको मेरे आका ने उस वक्त भी याद किया है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। तो आमना बीबी कहती, मैं अपने कान के पास उनका मुंह ले गई तो वो बोल रहे थे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह रहेगा, इसकी तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। वतन हमारा है, हम वतन की आबरू है, वतन को सींचेंगे, इसकी मोहब्बत अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी अरे गैरे को, पास वाले किसी मुल्क को हम आंख उठाकर देखने की तहमत नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। या सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगाए उठा ज़माना
गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। जब नबी पैदा हुए थे सब मलक दर पर खड़े थे, बादब सब यूं कह रहे थे सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। जिसने जलसा सजाया सुनने के लिए जो आया, जिसने जो पढ़कर सुनाया सब पे हो रहमत का साया या नबी सलाम अलैका। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। ऐ खुदाए पाक के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। या इलाहल आलमीन, या इलाहल आलमीन, तेरे महबूब के सदक़े में हमने हाथ उठाए हैं। या इलाहल आलमीन, तेरे महबूब के दीवाने इस तपते हुए शामियाने के नीचे इन्होंने हाथ उठाए। या इलाहल आलमीन, हम तमामी गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को बख्श फरमा दे। या इलाहल आलमीन, तेरे महबूब के दीवानों की इन मोहब्बतों को कबूल फरमा ले। या इलाहल आलमीन, आज जो ये तेरे महबूब के दीवाने इस गर्मी में और इस जो है माहौल में निकल कर तेरे महबूब मदीने वाले की विलादत की खुशी में अपना वक्त निकाल कर इस यहाँ जुलूसों में शामिल हुए और फिर इस जश्न ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में शामिल हुए। या इलाहुल आलमीन, इन तमामी की नेक और जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। या इलाहुल आलमीन, जायज मतालिब पूरे फरमा। या इलाहुल आलमीन, तमामी की मुश्किलातें दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम में से अगर कोई मुसीबत में फंसा है तो उसको मुसीबत से निकाल दे। या इलाहुल आलमीन, हम में से अगर कोई बीमार है तो उसे शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे रिज़्क़ में कुशादगियां अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें मुसीबतों से पनाह अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे बीच में जो नफरतें हैं उनको तू मिटा दे। या इलाहुल आलमीन, हमारे बीच में मोहब्बत के फूल खिला। या इलाहुल आलमीन, हम तमामी को कदम लगे। या अल्लाह रहम फरमा बेहक के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रऊफुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार फिर मैं अर्ज करता हूँ, मुझे काफी लोगों ने दुआ के लिए कहा है और आप तमामी से मैं अर्ज करता हूँ कि मैं अकेला नहीं, आप तमामी ये दुआ करें
کہ مجھ گنہگار کو، اور آپ کو بھی کہا ہوگا مجھ گنہگار کو، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کسی نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بیمار ہے اس کو شفا مل جائے، کسی نے کہا کہ حضرت میرا یہ کام ہے ہو جائے جو نیک کام ہے، کسی نے کہا کہ حضرت جو ہے ناخی ہمارا رشتہ دار پھنسا ہوا ہے کسی قید خانے میں، کسی نے کہا کہ حضرت مجھے فلاں مصیبت ہے. تو دعا فرمائیں، دل سے دعا فرمائیں کہ یا اللہ ان تمامی کی نیک تمنائیں پوری فرما، اور ہمارے تمامی مریضوں کو تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے تمامی کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ ہمیشہ جی طرح جی عرض کریا تو تمہاں جماعت ہتری کثیر تعداد میں جو کو تشریف وٹھی آیا ہو، تمہاں جا بے شمار تھورا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہم نے جو کوئی سو شیر سے ہمیشہ اوہاں جی شکریہ ادا کیا مجھے تو شاہ فرمایو تھورا نہ تھورا موتے مارو وڑن جا، تھورا نہ تھورا موتے مارو وڑن جا، تھر میں واری تھوڑی تیہاں گھنے را بھلا یوں اے بھیرا گھنے گھنے دم کے طرح، بھلا یوں اے بھیرا گھنے گھنے دم کے طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وہاں جو ہتے اچان ہتے ویہن گرمی میں پسینوں تھیان سب قبول فرما پہنی بارگاہ میں. ہاں شانتی سے ویہو ہتے جو کوئی سو لنگر تقسیم جو انشاءاللہ پروگرام تھے تو مانی جو پروگرام ہے تمام جماعت جتنا بایا آئے ہو لنگر تیار ہے، لنگر کھائی لنگر میں سو وٹھی مانی یعنی کھائی دیکھا پو واقع دل جان سے اجازت ہے. اللہ تعالیٰ وہاں بیڑا پار